Praise be to God. May the name of the Lord be all the more glorified. And we welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly and the GLM Bookshop Ministries in Chennai. Now, for the opening prayer, I request from Toronto, our dear brother Achayan Joy Tudian to pray for the opening prayer. Over to Toronto, Canada, brother Joy Tudian Achayan to open the meeting with the word of prayer. Over to Canada. Shall we open the meeting with a word of prayer? Loving Lord, our gracious Heavenly Father, we thank you and praise you once again for this another day that you have given to us to come before your presence, to hear your word, Lord. Lord, you brought your people, your children in your midst to convey your message. You convey your message because you are loving them. Today, you brought your children in your presence to convey your message to them, Lord. Last few days, we were reminded that the redeem the time because the evil days are there. So we have to be a blessing for many people on this earth, Lord. The creator of the universe, the Lord of heaven and earth is conveying message to us, Lord. What a privilege we have. Now, we are hearing and edifying and glorify your name, Lord. Thank you for loving us. Thank you for redeeming us. Thank you for your grace and mercy upon us, Lord. No one come to me unless the Father draws me, Lord. That is what we read in the scripture, Lord. So today also we are with a grateful joy and happiness, we come before your presence and to listen your word through your servant. Bless this meeting, Lord. Bless your children, those who are going to sing your singing songs, and bless them and continue to use them for your glory. And also we submit all dear ones, those who gather together in this meeting. Bless each one of them, Lord. And especially we submit Brother Stephen Syrian in your mighty hand. Bless your servant, and we want to hear your word through your dear son, Lord. And we want to edify and we want to glorify your name this moment, Lord. And also we are praying for Brother Samuel Martin, who is going to translate. Be with him and give him the right word in right time, Lord. And also we praise God, for Brother Santosh Johnson, who is taking initiative and doing this ministry, and bless this dear brother in the coming days, and his family also. Use him for your glory and your glory only for the coming days also, Lord. And also we praise God for this GLM Bookshop Ministries and Kodambakam Christian Assemblies doing this ministry continuously in these days. Lord, we are going through in a difficult situation, but we understand that people knows that doors are closed, but we understand that the God of heaven opened the door widely, and that's why we are here from different nations, different places, different countries, joined together and going to hear your word. Thank you for your goodness, your mercy, Lord. Thank you for all your provisions you are giving to us, Lord. We ask all these things in the most wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you, Joy Tudian Chain from Toronto, Canada, for the opening prayer. We praise God for that. Now we are going to the singing time. Today
we have with us my children, Doreen and Darren. They will be singing few songs for us. Over to my children in Chennai. I am at Kodambakam Christian Brethren Assembly today for a certain reason, and my children are at my home in Adayar. So please pray for them so that they would come out with blessed songs. Over to my children, Doreen and Darren.
Thank you, children, for those two blessed songs. How grateful and thankful we should be to our God for all what He has done. May the good Lord continue to lead each one of us as we tread in this wilderness journey. There would be ups and downs,
There would be difficult times and joyful times. In all the times, the Lord will take us up and be with us and keep us safe so that the name of the Lord would be glorified. Thank you, Doreen and Darren, for those two wonderful songs. We welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly and the GLM Bookshop Ministries in Chennai. Today, I am seated in Kodambakam Christian Assembly, and I praise God once again for giving me this privilege to be here in this assembly and telecast. May the good Lord continue to bless each one of us. We welcome all of you once again. Today, we have with us Evangelist Stephen Cherian from Jodhpur, Rajasthan. Our dear brother Stephen Cherian is a relative of our much known songwriter and preacher from Madurai side of yesteryear, Yemi Cherian sir. So we are pleased to have with us Brother Stephen Cherian. May God continue to lead him as he speaks to us from the word. And he's going to talk to us from the study of the minor prophets. Minor prophets are usually a little bit confusing. We tend to be very strong in knowing the names of all the books of the Bibles, but when it comes to the minor prophets, we are sometimes a bit confused where and which book will be placed before and after. And not only that, the minor prophets are not touched much as the other books are. So we have a privilege to understand the lives of the minor prophets so that we could have a glimpse of the books of the minor prophets. We welcome our dear brother Stephen Cherian into this Kodambakam Zoom Bible study meeting. We also welcome our brother our brother Samuel Martin from Pondicherry, and he is from Bethel Assembly. And we thank our brother for accepting the invitation and come to translate the message from English to Tamil. Now we thank Brother Samuel Martin for doing the same. Over to the dear ones, and before that, let us pray and go into the meeting. For the blessing of the message, I request Brother David Delphin, the elder of Bethel Assembly, one of the oldest assembly, or rather oldest assembly in that area, Pondicherry, nearly 100 years. Over to the elder of the assembly, Brother David Delphin in Pondicherry. Okay, praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Can you hear me, brother? Yes, we can very well hear you. Okay, we'll pray. எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் பரலோகத்தின் பிதாவே, இந்த நல்ல நாளின் மாலை பொழுதிற்காக நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவரே, நித்தியத்துக்குரியவரே, உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நித்திய வாசியம் பரிசுத்தர் என்கிற நாமத்தை உடையவரே, நித்திய ரட்சிப்பினாலே எங்களை அலங்கரித்து நித்திய ராஜ்யத்திற்கு எங்களை சொந்தக்காரர்களாக மாற்றி இந்த வனாந்திர யாத்திரையில உமக்கென்று நாங்கள் சாட்சிகளாய் இருக்கும்படியாக வைத்து உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் எல்லா நிலைமையிலும் மையப்படுத்தும்படியாக நீர் இம்மட்டும் பாராட்டி வந்திருக்கிற எல்லா விதமான கிருபைகளுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இப்பொழுதும் கூட கர்த்தாவே, நாங்கள் பல்வேறு இடங்களில எங்களுடைய இல்லங்களில நாங்கள் இருந்து கொண்டு ஆண்டவரே இவ்விதமான நிலைமையில உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்கும்படியாக நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திற்காக, இந்த நேரத்திற்காக நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே இந்த 238வது
ஆண்டவரே வேத வகுப்புகளை கர்த்தாவே நாங்கள் பங்கெடுக்கும்படியாக ஆண்டவரே நீர் கிருபை பாராட்டிருக்கிறீர், நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே தொடர்ந்து மே மாதத்திலிருந்து நடந்து கொண்டிருக்கும்படியான இந்த ஊழியங்களை நாங்கள் நம்முடைய சமூகத்துல நினைவு கூறுகிறோம். கோடம்பாக்கம் சகோதர சபைகளுக்காக வருகிறோம், மற்றும் GLM ஊழியங்களுக்காக, புக் ஷாப் ஊழியங்களுக்காக வருகிறோம் கர்த்தாவே. இந்த ஊழியம் கர்த்தாவே தொடர்ந்து நடைபெறும்படியாக தேவரே நீர் கிருபை பாராட்டி வந்திருக்கிறீர், நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. என்னுடைய அருமை சகோதரர் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களும் குடும்பமாய் பிள்ளைகளோடு கூட சேர்ந்து இந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றி வருகிறார்கள். அவளுக்கு நீர் மட்டும் போதுமானவராய் இருந்து நீர் வழி நடத்தி வந்திருக்கிறீர், நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அவளுக்கு நீர் கொடுத்திருக்கிற உற்சாகமான ஆவிக்காக, கிருபைகளுக்காக நமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. இந்த நாளிலும் அவருடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே டோரனும் டேரன் கர்த்தாவே உம்முடைய நாமம் மகிமைக்கென்று பாடல்களை பாடும்படியாக, உம்முடைய நாமத்தை அவிதமாக மகிமைப்படுத்தும்படியாக நீ செய்திருப்பதற்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இன்னும் கர்த்தாவே உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்கும்படியாக நாங்கள் அமர்ந்திருக்கிறோம் கர்த்தாவே. உம்முடைய மெல்லிய சத்தம் எங்களுடைய காதுகளில் தொனிக்க நீ தாம உதவி செய்ய சமத்துல வேண்டல் செய்கிறோம். ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்துல காத்திருக்கும்படியான நேரம் அது வீணான நேரம் அல்ல, அது ஆசீர்வாத நேரம் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள நீ தாம உதவி செய்தலும். இந்த நாளிலும் ராஜஸ்தான் பகுதிகளில் கர்த்தாவே உம்முடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றி வரக்கூடிய தேவதாசன் ஸ்டீஃபன் செரின் அவர்களையும் எங்கள் மத்தியிலே நீர் இந்த காணொலி மூலமாக இணைத்திருக்கிறீர், நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நாளிலும் கர்த்தாவே சிறிய திருசனுடைய வாழ்க்கையை பற்றி நாங்கள் சிந்திக்க இருக்கிறோம். ஆண்டவரே திருரசிகள் கர்த்தாவே அநேக திருரசனங்களை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள், அதை நாங்கள் வேதத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த நாளிலும் அந்த சிறிய திருரசின் மூலமாக நீர் எங்களோடு கூட அவருடைய வாழ்க்கையை குறித்து எங்களோடு கூட நீர் பேச இருக்கிறீர் கர்த்தாவே. நாங்கள் கூர்ந்து கவனித்து அவருடைய வாழ்க்கை கர்த்தாவே எவ்விதமாக காணப்பட்டது, எவ்விதமாக அவர்கள் உம்முடைய சமூகத்திலிருந்து கர்த்தாவே ஆண்டவரே செய்திகளை பெற்று எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதை கர்த்தாவே நாங்கள் இந்த நாளில் அறிந்து கொள்ள இருக்கிறோம். இந்த நேரத்தை நீதாமே எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்திலும் ஆண்டவரே சகோதரர் ஸ்டீஃபன் செரின் அவர்களை நீதாமே வல்லமையாக உபயோகப்படுத்த முடியாமல் சமத்துல வேண்டல் செய்கிறோம். ஏற்ற வார்த்தைகளை நீதாமே சகோதரனுக்கு கொடுக்க முடியாமல் சமத்துல வேண்டல் செய்கிறோம். மற்றும் அதனை மொழிபெயர்க்கக்கூடிய மகன் சாமுவேல் மார்டின்கா வருகிறோம். ஏற்ற நேரத்துல ஆண்டவரே இந்த ஏற்ற பதங்களை ஏற்ற வார்த்தைகளை நீதாமே அவளுக்கு கொடுத்து ஆண்டவரே இந்த மொழிபெயர்ப்புல எந்த விதமான தடங்கள் வராதபடிக்கு நீதாமே மகனை எடுத்து வல்லமையாக உபயோகப்படுத்த முடியாமல் சமத்துல வேண்டல் செய்கிறோம். இந்த கூடுகையில கர்த்தாவே இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொரு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே ஊழியக்காரர்களையும் குடும்பங்களையும் பிள்ளைகளையும் ஒரு சமத்துல கொண்டு வரும். அவர்களுக்கும் கர்த்தாவே இந்த வார்த்தை கர்த்தாவே எல்லா நிலையும் ஆசீர்வாதமாயிருக்க உதவி செய்யும். இந்த நேரத்தை நான் நம்முடைய சமூகத்துல கொண்டு வருகிறோம். இந்த நேரத்தை ஆசீர்வதித்து கொடுத்துள்ளும். மின்சாரத்தை நம்முடைய ஆலைக்குள்ளா வைத்துக் கொள்ளும். இந்த மின் சாதனங்கள் கர்த்தாவே எந்த பிரச்சனையிலும் அது மூலமா வராதபடிக்கு அது நன்றாக செயல்பட நீதாம் உதவி செய்யும். எல்லாவற்றையும் திருசொப்பு கொடுக்கிறோம். மீதியா நேரத்தில் எங்களோடு கொடுத்து எங்களை வழி நடத்தும். மீட்பெரும் அருமை ரட்சகரமா இருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஒப்பற்ற இன்ப நாமத்துல ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறோம் நேச தகப்பனே, ஆமென், ஆமென். Thank you, David Delphin uncle, for the prayer, the blessing of the message prayer. Now we give all glory to God for that. Now we are going into the Bible study over to Rajasthan, Evangelist Stephen Cherian, and to Pondicherry, Brother Samuel Martin. May the Lord's name be magnified. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. I thank and praise God for this wonderful opportunity that Lord has granted unto me to be in the midst of the fellowship of God's people in Chennai. சென்னையில இருக்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளின் மத்தியிலே விதமாய் ஐக்கியப்படும்படியாய் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த இந்த அருமையான வாய்ப்புக்காக கர்த்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்தி அவரை நான் துதிக்கின்றேன். I am thankful for the Lord's people all over the world who have joined this evening for this evening meeting from all across the world. I thank the Lord for the dear believers. உலகின் வெவ்வேறு பகுதிகளிலிருந்து கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் விசுவாசிகள் இந்த நேரத்திலே கூடி வந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிக்கின்றேன். I am thankful to the Lord for the Kodambakkam Christian Brethren Assembly for granting me this blessed opportunity to be in your midst and minister God's word in this manner. இந்த ஆசீர்வாதமான வாய்ப்பை கர்த்தருடைய வார்த்தையை உங்களோட கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படியான இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கிடைக்கும்படி செய்த கோடம்பாக்கம் திருச்சபையாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். I am also thankful for Brother Santosh Johnson for inviting me and granting me this opportunity to minister God's word in this manner.
இந்த விதத்திலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்தளிக்கும்படியாய் சகோதரர் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்கள் என்னை அழைப்பித்தமைக்காக அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Brother, your mic is muted. Please unmute yourself, brother. Yeah, it's okay now. It's okay? Yes. As we sit in God's presence, may we sit in prayer that the Lord may speak to us from his precious word, and by hearing and obeying God's word, we may receive blessings of the Lord. தேவ சமூகத்திலே நாம் அமர்ந்திருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே கர்த்தர் தாமே இந்த நேரத்தை நமக்கு ஆசீர்வதித்து தருவாராக. அவருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்டு அதற்கு கீழ்ப்படிய கர்த்தர் நமக்கு கிருபை செய்வாராக. The topic that I want to draw your attention this evening is the lives of minor prophets of God. இந்த சாயங்கால வேளையிலே உங்களுடைய கவனத்தை வேதத்தில் இருக்கின்ற சிறிய தீர்க்கதரிசிகளுடைய வாழ்க்கையை கவனிக்கும்படியாய் நான் திருப்பிக் கொள்கின்றேன். These are two important subjects in God's word. கர்த்தருடைய வார்த்தையிலே இருக்கின்ற இரண்டு முக்கியமான தலைப்புகளாய் இவைகள் இருக்கிறது. First is the lives of the minor prophets of God, and another subject is the message of the minor prophets of God. முதலாவது இந்த சிறிய தீர்க்கதரிசிகளுடைய வாழ்க்கை, அதன் மூலமாய் கர்த்தருடைய வார்த்தை. இரண்டாவதாக இந்த சிறிய தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய் நமக்கு கிடைத்திருக்கிற கர்த்தருடைய செய்தி, அவர்கள் மூலமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிற செய்திகள். This evening and tomorrow evening, God willing, we shall consider from the lives of the minor prophets of God. இந்த சாயங்கால வேளையிலும் கர்த்தர் சித்தமானால் நாளைய தினத்திலும் சிறிய தீர்க்கதரிசியினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கின்றவைகளை கற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் நமக்கு அனுமதி தருவாராக. Now these 12 prophets from Hosea to Malachi, they are called as minor prophets. இங்கே 12 தீர்க்கதரிசிகள் ஓசியாவிலிருந்து மல்கியா வரைக்கும் அவர்கள் சிறிய தீர்க்கதரிசிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள். They are not minors in any other sense, but they are called this way because they have written small books of prophecy. அவர்கள் எந்த விதத்திலும் சிறியவர்கள் அல்ல, அவர்கள் எழுதின தீர்க்க தரிசனங்கள் சிறியவைகளாய் இருப்பதினாலே அவர்கள் சிறிய தீர்க்கதரிசிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள். Other prophets like Isaiah and Jeremiah and Ezekiel and Daniel, they have written big books, that's why they are called major prophets. மற்ற தீர்க்கதரிசிகளான ஏசாயா, எரேமியா, எசேக்கியேல், தானியேல் அவர்கள் பெரிய புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார்கள், ஆகவே அவர்கள் பெரிய தீர்க்கதரிசிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள். So in comparison to them, these 12 prophets of God, they have written small books, that's why they are named as minor prophets. ஆகவே அப்படி ஒப்புமைப்படுத்தி பார்க்கும் பொழுது இந்த 12 தீர்க்கதரிசிகளும் அவர்கள் எழுதின தீர்க்கதரிசன புத்தகங்கள் சிறியவைகளாய் இருப்பதினாலே சிறிய தீர்க்கதரிசிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள். But when we study their lives, when we study their message, we understand deep truths from their lives and ministry and message. அவர்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்தும் அவர்கள் நமக்கு கொடுக்கின்ற செய்திகளையும் நாம் படிப்போம் என்று சொன்னால் அவைகள் மிகுந்த உள்ளான அர்த்தமுடையவைகளாய் வாழ்க்கையிலும் அவர்கள் மூலமாய் நமக்கு கிடைக்கிற செய்திகளிலும் நமக்கு அப்படியாய் இருக்கிறது. Particularly when we study the lives of the minor prophets of God, we understand so many important spiritual truths that challenge us and that we can apply in our spiritual lives. முக்கியமாக இந்த சிறிய தீர்க்கதரிசிகளுடைய வாழ்க்கையை நாம் படிக்கும் பொழுது அவைகள் மெய்யாகவே அதிக ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது, நமக்கு சவால்களை கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையிலே இருக்கிறது. The list of the truths that we learn from the lives of minor prophets of God is very long, but because of the shortness of time, I want to share some important truths that we learn from their lives. இந்த தீர்க்கதரிசிகளுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சத்தியங்கள் அவைகள் பெரிய பட்டியலாய் நீண்டு கொண்டே போகும். நேரத்தின் அருமை கருதி சில சத்தியங்களை மாத்திரம் அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம். One of the important truths that we learn from the lives of minor prophets of God is கர்த்தருடைய சிறிய தீர்க்கதரிசிகளுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால், they trusted in the living God.
அவர்கள் ஜீவனுள்ள தேவன் மேல் நம்பிக்கையாயிருந்தார்கள். Though they are called minor prophets, அவர்கள் சிறிய தீர்க்கதரிசிகள் என்று அழைக்கப்பட்டாலும் கூட, though they have written small books in scriptures, வேதத்திலே அவர்கள் சிறிய தீர்க்கதரிசன புத்தகங்களை எழுதியிருந்தாலும் கூட, but when you study their lives, அவருடைய வாழ்க்கையை நாம் படிக்கும் பொழுது, one thing we understand is all of them, they trusted in the living God. அவர்கள் எல்லோரும் ஜீவனுள்ள தேவன் மேல் நம்பிக்கையாய் இருந்ததை நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியும். I don't have time to take you through Hosea unto Malachi. நான் ஓசியாவிலிருந்து மல்கியா வரைக்குமாக எடுத்து செல்ல முடியவில்லை. But just want to show three prophets, three lives that teach us this lesson, and this is the same in all the 12 lives of these minor prophets. இவர்களிலே 3 பேருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து இந்த சத்தியத்தை நான் எடுத்து காண்பிக்கின்றேன். 12 பேருடைய வாழ்க்கையிலும் இது உண்மையாயிருக்கிறது. We will turn to the book of Micah. மீகாவினுடைய புத்தகம், the last chapter, chapter 7. அதனுடைய 7வது அதிகாரம், கடைசி அதிகாரத்திலே, and we will read the last 3 verses, 18 through 20. 18ஆம் வசனம் முதல் 20ஆம் வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசிக்கலாம். தமது சுதந்திரத்தில் மீதியானவர்களுடைய அக்கிரமத்தை பொறுத்து மீறுதலை மன்னிக்கிற தேவரீருக்கு ஒப்பான தேவன் யார்? அவர் கிருபை செய்ய விரும்புகிறபடியால் அவர் என்றென்றைக்கும் கோபம் வையார். அவர் திரும்ப நம்மேல் இறங்குவார், நம்முடைய அக்கிரமங்களை அடக்கி நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் சமுத்திரத்தின் ஆழங்களில் போட்டு விடுவார். தேவரீர் பூர்வ நாட்கள் முதல் எங்கள் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்ட சத்தியத்தை யாக்கோபுக்கும் கிருபையை ஆபிரகாமுக்கும் கட்டளையிடுவீராக. Here we see the confidence or the trust of Micah which he put in the living God. இங்கே ஜீவனுள்ள தேவன் மேல் மீகா வைக்கிறதான நம்பிக்கை, அவர் வைக்கிறதான தைரியத்தை நம்மால் காண முடிகிறது. When you study the book of Micah, மீகாவினுடைய புத்தகத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது, the main message of the book of Micah is the judgment of God. மீகா புத்தகத்தினுடைய மைய கருத்து தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பாய் இருக்கிறது. And in the midst of the message of the judgment of God, தேவனுடைய நியாயம் வரப்போகிறது என்கிற அந்த செய்தியோட கூட, he is talking about the forgiving love of God in verse 18. 18ஆம் வசனத்திலே தேவனுடைய மன்னிக்கிற அன்பை குறித்து அந்த சூழ்நிலையில் அவரால் சொல்ல முடிகிறது. He is talking about the redeeming power of God in verse 19. 19ஆம் வசனத்திலே தேவனுடைய மீட்கிற அந்த அன்பை குறித்து அவர் பேசுகின்றார். And in verse 20 he is talking about the unfailing faithfulness of God. 20ஆம் வசனத்திலே தேவனுடைய கைவிடாத அவருடைய உண்மை தன்மையை குறித்து அவர் அங்கே பேசுகின்றார். Life is not easy for Micah. மீகாவினுடைய வாழ்க்கை அது சுலபமானது அல்ல. He is surrounded by adverse situations and circumstances in life. அவருடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலை முற்றிலும் எதிரானதாய், மிக மோசமானதாய் இருந்தது. He is giving a tough message from God unto people. தேவனிடத்திலிருந்து மிக கடினமான ஒரு செய்தியை ஜனங்களுக்கு அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். But in the midst of all this, he himself is putting his trust and confidence in this living God. இவைகள் எல்லாவற்றின் மத்தியிலும் தம்முடைய தைரியத்தை, நம்பிக்கையை தேவன் மேல் அவர் வைத்திருக்கின்றார். He says, the God whom we love and trust, he is a faithful God and he will fulfill his faithfulness which he promised to our forefathers Abraham and Jacob and others. அவர் அங்கே சொல்லுகின்றார், அங்கே நாம் சேவிக்கிற நம்முடைய கர்த்தர் அவர் பூர்வ நாட்கள் முதல் ஆணையிட்டதை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார், நம்முடைய முற்பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டதை செய்வார் என்று அவரை குறித்து அவர் சாட்சி கொடுக்கின்றார். So Micah is trusting in this living God. ஆகவே இந்த ஜீவனுள்ள தேவன் மேல் மீகா நம்பிக்கை உள்ளவராய் இருக்கின்றார். Then when we come to the next book, the book of Nahum, அடுத்ததாக இருக்கிற புத்தகமாகிய நாகூம் புத்தகத்திற்கு நாம் வரும் பொழுது, we will read the book of Nahum chapter 1 verse 7. நாகூம் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 7ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். கர்த்தர் நல்லவர், இக்கட்டு நாளிலே அரணான கோட்டை, தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார். Here we read about the trust and confidence of Nahum. இங்கே நாகூமினுடைய நம்பிக்கையையும் அவருடைய தைரியத்தையும் நம்மால் காண முடியும். When you study all the 3 chapters of Nahum, நாகூமினுடைய எல்லா 3 அதிகாரங்களையும் நாம் படிக்கும் பொழுது, the main message of the book of Nahum is the judgment of God and the destruction
of Nineveh and Assyria. இங்கே இந்த நாகும் புத்தகத்தினுடைய மைய கருத்து தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பும் நினிவே மற்றும் அசிரியா அந்த இடங்களினுடைய அழிவை குறித்தும் நாகும் புத்தகம் பேசுகிறது. The sins and the wickedness of the people of Nineveh, God is going to judge, Nahum says. அங்கே நினிவே ஜனங்களுடைய பாவத்தின் நிமித்தம் அவர்களுடைய அக்கிரமத்தின் நிமித்தமாய் தேவன் அவர்களை அழித்து போட போகின்றார் என்று அவர் சொல்லுகின்றார். Life is not easy for Nahum. நாகுமனுடைய வாழ்க்கையும் எளிதா இருக்கவில்லை. In the midst of the message of judgment and the wrath of God, Nahum says that I trust in this living God. தேவனுடைய கோபத்தின் நடுவிலே அவருடைய ஆக்கினையின் நடுவிலே தானே நாகும் நான் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகின்றார். In the midst of all these destructions around him, he says the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knows them that trust in him. இங்கே அழிவு நடக்கின்ற இவைகளின் மத்தியிலே நாகும் சொல்லுகின்றார் கர்த்தர் நல்லவர், இக்கட்டு நாளிலே அரணான கோட்டை, தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகின்றார். Then when we come to the next book, that is the book of Habakkuk, அடுத்த புத்தகமாகிய ஆபகுக் புத்தகத்திற்கு நாம் வரும் பொழுதும் கூட we will read again the last 3 verses of the book of Habakkuk, chapter 3, verse 17 through 19. ஆபகுக் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் முதல் 19ஆம் வசனம் வரைக்கும் கடைசி 3 வசனங்கள். அத்திமரம் துளிர் விடாமற் போனாலும், திராட்சை செடிகளில் பழம் உண்டாகாமற் போனாலும், ஒலிவ மரத்தின் பலன் அற்று போனாலும், வயல்கள் தானியத்தை விளைவியாமற் போனாலும், கிடையில் ஆட்டு மந்தைகள் முதலற்று போனாலும், தொழுவத்திலே மாடு இல்லாமற் போனாலும், நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன், என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களி கூறுவேன். ஆண்டவராகிய கர்த்தர் என் பலன், அவர் என் கால்களை மான் கால்களை போலாக்கி உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்க பண்ணுவார். இது நெகினோத் என்னும் வாத்தியத்தில் வாசிக்க ராக தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட சங்கீதம். Here we read about the statement of faith from the life of Habakkuk. இங்கே ஆபகுக்கினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து சொல்லப்பட்ட விசுவாசத்தின் வாக்கியத்தை நாம் காண்கிறோம். When we read the book of Habakkuk, ஆபகுக் புத்தகத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது we see it starts from a worry situation in chapter 1, but finally it finishes by worship in chapter 3. அது முதல் அதிகாரத்திலே ஆரம்பிக்கும் பொழுது மிகவும் கவலைப்படுகின்ற ஒரு தொனியிலே ஆரம்பித்து 3ஆம் அதிகாரத்திலே முடியும் பொழுது ஆராதனையோட கூட துதித்தலோட கூட அது முடிவடைகிறது. He is looking at the wickedness and sins of the people all around him. அவர் தன்னை சுற்றிலும் இருக்கிற ஜனங்களுடைய பாவத்தை துன்மார்க்கத்தை அவர் நோக்கி பார்க்கின்றார். He is asking, where are you, God? தேவனே நீர் எங்கே இருக்கிறீர் என்று கேள்வி கேட்கின்றார். How can God, a holy God, see all this evil and sin happening all around? பரிசுத்த தேவன் எப்படியாய் தம்மை சுற்றிலும் நடக்கிற இந்த மோசமானவைகளை எல்லாம் கண்டு கொண்டிருப்பார் என்று கேட்கின்றார். But then he understood that the trust in the living God, he is in control of all the things and he will do everything right. அதற்கு பின்பதாக ஜீவனுள்ள தேவன் மேல் தம்முடைய நம்பிக்கையை வைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் எல்லாவற்றின் மேலும் தன்னுடைய கரங்களை வைத்து அவர் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறார் என்றும் அவர் அதற்கு பின்பதாக புரிந்து கொள்கின்றார். That's why he says in verse 17, although the fig tree shall not blossom, neither shall there be fruits in the vines, the labor of the olive shall fail, everything will be adverse and difficult, but still I will rejoice in the Lord and I will joy in the God of my salvation. ஆகவேதான் 17ஆம் வசனத்தில் எப்படி சொல்கின்றார், அத்திமரம் துளிர் விடாமற் போனாலும், திராட்சை செடிகளில் பழம் உண்டாகாமற் போனாலும், ஒலிவ மரத்தின் பலனற்று போனாலும், இப்படியாக எல்லாம் எதிராய் கடினமானதாய் போனாலும் கூட நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பேன், என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களி கூறுவேன் என்று சொல்கின்றார். Dear saints of God, let us examine our lives for a moment. அருமையான கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒரு கணம் நிதானித்து பார்ப்போம். We are called believers in this world. இந்த உலகத்திலே நாம் விசுவாசிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றோம். But do we really believe and trust in our God? ஆனால் நம்முடைய தேவன் மேல் மெய்யாகவே நாம் விசுவாசம் கொண்டு அவரையே நாம் நம்பி இருக்கிறோமா? There are difficult situations in life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடினமான சூழ்நிலைகள் வரலாம். We may wonder, where is God in all this, in the midst of all these problems and troubles? இந்த எல்லா பிரச்சனைகள் உபத்திரவங்கள் மத்தியிலே தேவன் எங்கே இருக்கிறார் என்று நாம் ஒருவேளை கேட்கலாம். But we must trust in this all wise and all knowing God,
trusting him that he will carry us through. ஆனால் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிற இந்த ஞானமுள்ள தேவன் மேல் நாம் நம்பிக்கை வைத்து நம்மை அவர் சுமந்து தப்புவிப்பார் என்று நாம் அவர் மேல் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். That's why we read in 2 Corinthians chapter 5 verse 7 like this, we walk by faith and not by sight. ஆகவேதான் 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே நாம் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்கிறோம் என்று நாம் சொல்லுகிறதை வாசிக்கிறோம். We don't walk according to what our eyes behold in this world. இந்த உலகத்திலே நம்முடைய கண்கள் காண்கிற விதத்திலே நாம் நடக்கிறதில்லை. We don't walk according to what we understand, what our finite minds understand in this world. நாம் எதை நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோமோ, நம்முடைய குறுகிய புத்தி எதையெல்லாம் அறிந்திருக்கிறதோ அதன் அடிப்படையிலே நாம் முன்னேறி செல்கிறவர்கள் அல்ல. We walk by faith in our living God. நாம் நம்முடைய ஜீவனுள்ள தேவன் மேல் வைக்கிற விசுவாசத்தினாலே முன்னேறி செல்கின்றோம். Things all around may fail, but our God will never fail, and we trust and believe in our living God. நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிற எல்லா காரியங்களும் நம்மை கைவிட்டாலும், அவைகள் நம்மை தோல்விக்குட்படுத்தினாலும் நம்முடைய தேவன் ஒருபோதும் நம்மை கைவிடாதவர், அவரையே நாம் நம்பி இருக்கிறோம். What is the central verse of the Bible? வேதத்தினுடைய மைய வசனம், நடுப்பகுதியிலே இருக்கிற வசனம் எது? Psalms 118 verse 8 and 9. சங்கீதம் 118 8 மற்றும் 9 வசனங்கள். How truly it says, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. அங்கே அந்த வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது, மனிதர் மேல் நம்பிக்கை வைப்பதை காட்டிலும் தேவன் மேல் நம்பிக்கையாய் இருப்பது நலம், தேவன் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாய் இருப்பதே நலம். It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. பிரபுக்களை நம்புவதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாய் இருப்பதே நலம். We are believers and we trust in our living God. நாம் விசுவாசிகளாய் இருக்கிறோம், நம்முடைய ஜீவனுள்ள தேவன் மேல் நம்முடைய நம்பிக்கையை நாம் வைத்திருக்கிறோம். There are big people, better people, and very knowledgeable people and capable people all around us, but we don't trust in them. We trust in our living God. நம்மை சுற்றிலும் அநேக பெரிய மனிதர்கள், அநேக செய்வதற்கு தகுதியுடையவர்கள், பலவான்கள் எல்லாரும் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் மேல் அல்ல, நம்முடைய நம்பிக்கையை நம்முடைய தேவன் மேலே தானே நாம் வைத்திருக்கிறோம். I heard of an old story like this. நான் ஒரு பழைய கதையை இவ்விதமாய் நான் கேட்டேன். There were two beggars living outside the king's palace. ஒரு ராஜாவினுடைய அரண்மனைக்கு வெளிப்புறத்திலே இரண்டு பிச்சைக்காரர்கள் அவர்கள் ஜீவனம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். Whenever the king used to go out and come in, these two beggars, they used to speak out aloud their two different lines. இந்த ராஜா எப்பொழுதெல்லாம் அரண்மனையை விட்டு வெளியே செல்லுவாரோ அந்த நேரத்தில் எல்லாம் அவர் கேட்கும்படியாய் இந்த இரண்டு பிச்சைக்காரர்களும் சத்தமாய் இரண்டு வரிகளை இப்படியாய் சொல்லுவார்கள். One beggar used to say, the first beggar, blessed is the man who trusts in God. முதல் பிச்சைக்காரன் அடுத்தவனை பார்த்து இப்படி சொல்லுவான், தேவன் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று சொல்லுவான். The second beggar used to say, blessed is the man who trusts in the king. இரண்டாவது பிச்சைக்காரன் இப்படி சொல்லுவான், ராஜாவின் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று சொல்லுவான். So naturally the king liked the second beggar because he used to say, blessed is the man who trusts in the king. அங்கே இயற்கையாகவே ராஜா அந்த இரண்டாவது பிச்சைக்காரனை தான் அவர் அங்கே அவனை விரும்பினார். அவன் ஏனென்றால் அவன் ராஜாவின் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவன் பாக்கியவான் என்று சொன்னதினாலே அவனை நல்லவனாக அவர் பார்த்தார். So one day the king was going out of the city for 4 or 5 days. ஒரு முறை ராஜா அந்த நகரத்தை விட்டு 4-5 நாட்கள் வெளியே செல்ல வேண்டி இருந்தது. Before that the king called his chef. அதற்கு முன்பதாக தன்னுடைய உணவு சமைக்கிற அந்த தலைமையான நபரை ராஜா அழைத்தார். And he said, you bake a cake for me. எனக்காக ஒரு கேக் நீ சமைத்து கொடு என்று அந்த சமையலாளியிடம் சொன்னார். And the chef said, yes my lord, I shall do it, and started going. அந்த சமையல்காரன் நான் அதை செய்து தருகிறேன் என்று சொல்லி அவன் செய்ய தொடங்கினான். The king said, wait a minute. அப்பொழுது ராஜா இப்படி சொன்னார், ஒரு நிமிடம் நீ பொறுத்திரு. He called the finance minister. அங்கே அந்த பொருளாதார அமைச்சரை ராஜா வரவழைத்தார். And he took a big gold coin and gave it to the chef. அங்கே ஒரு பெரிய தங்க நாணயத்தை எடுத்து அந்த சமையல்காரனிடத்திலே அவர் கொடுத்தார். And he told the chef, when you bake the cake, you put this big gold coin under the cake,
only the cake should be seen, not the gold coin. சமையல்காரன் இடத்துல இப்படி சொன்னார், நீ கேக் செய்யும் பொழுது இந்த தங்க நாணயம் அடியில் இருக்க வேண்டும், அது வெளியே தெரியக்கூடாது, கேக் மாத்திரமே வெளியே தெரிய வேண்டும், அப்படி செய் என்று சொன்னார். So the chef said, yes my lord, my king, I will do like that. ராஜாவே நான் அப்படியே செய்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த சமையல்காரன் சென்றான். The next day the chef brought this cake. அடுத்த நாளிலே அந்த சமையல்காரன் அந்த கேக்கை செய்து கொண்டு வந்தான். And when the king was going out of the city for 5 days job, அங்கே 5 நாள் வேலையாக ராஜா அந்த நகரத்தை விட்டு அவர் வெளியே செல்லும் பொழுது, both the beggars told their lines. 2 பிச்சைக்காரர்களும் அவர்கள் எப்பொழுதும் சொல்லுகின்ற அந்த வாக்கியத்தை அவர்கள் சொன்னார்கள். The first beggar said, blessed is the man who trusts in God. முதல் பிச்சைக்காரன் சொன்னான், தேவன் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று அவன் சொன்னான். The second beggar said, as usual, blessed is the man who trusts in the king. இரண்டாவது பிச்சைக்காரன் எப்பொழுதும் போல அவன் சொன்னான், ராஜாவின் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று சொன்னான். So this king called the second beggar whom he liked. அந்த ராஜா நல்ல அபிப்பிராயம் வைத்திருந்த அந்த இரண்டாவது பிச்சைக்காரனை ராஜா அழைத்து அனுப்பினார். And he said, I am giving you a gift. நான் உனக்கு ஒரு பரிசு அளிக்க போகிறேன் என்று சொன்னார். I am giving you a cake, you go home and eat it with your family. நான் உனக்கு ஒரு கேக் தருவேன், நீ வீட்டிற்கு சென்று உன்னுடைய குடும்பத்தாரோடு கூட அதை நீ சாப்பிட வேண்டும் என்று சொன்னார். He said, thank you my king, my lord, and the king went away. மிகவும் நன்றி ராஜாவே என்று சொன்னார். அப்பொழுது அந்த ராஜா அங்கிருந்து கடந்து சென்றார். Now you know these beggars have a universal problem. இப்பொழுது இந்த பிச்சைக்காரர்களுக்கெல்லாம் எங்கும் இருக்கிற பிச்சைக்காரர்கள் யாவருக்கும் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது தெரியுமா? If you give them anything in kind, they don't want. ஏதாயிலும் நீங்கள் இறக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தால் அதெல்லாம் அவர்களுக்கு வேண்டாம். They want only cash. அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் காசு பணம் மாத்திரமே வேண்டும். If you see any beggar, if you tell them I'll give you some Tirunelveli halwa, they don't want. ஏதாவது பிச்சைக்காரர்களை பார்த்து திருநெல்வேலி அல்வா உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள், அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்வார்கள். And then when we ask what do you want, they'll say we want 10 rupees, that's all. உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள், எனக்கு 10 ரூபாய் கொடுங்கள், அது போதும் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள். So these beggars outside the king's palace also had the same problem. இந்த பிச்சைக்காரர்கள் இவர்களுக்கும் ராஜாவின் அரண்மனையில வெளியே இருந்த இவர்களுக்கும் இதே பிரச்சனை இருந்தது. They don't want any cake or any halwa, they want only money and money. இவர்களுக்கு கேக்கு அல்வா இதெல்லாம் எதுவும் வேணாம், அவர்களுக்கு காசு பணம் தான் வேண்டும். So after the king went away, இப்பொழுது ராஜா அங்கிருந்து கடந்து சென்று விட்டார். the second beggar looked at the first beggar. அந்த இரண்டாவது பிச்சைக்காரன் முதல் பிச்சைக்காரனை நோக்கி பார்க்கிறான். And he said, do you want this cake? உனக்கு இந்த கேக் வேணுமா? So the first beggar said, yes I want. முதலாவது பிச்சைக்காரன் சொன்னா, ஆமா எனக்கு அது வேணும். He said, you'll have to give me 5 rupees. நீ எனக்கு 5 ரூபாய் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவன் சொன்னான். He put his hand in one pocket and took out 3 rupees. அவன் பையில இருந்து ஒரு பக்கத்துல இருந்து 3 ரூபாயை வெளியில எடுத்தான். And put his hand in another pocket and took out 2 rupees. இன்னொரு பாக்கெட்ல கையை விட்டு இன்னொரு 2 ரூபாய் இருந்தது, அதையும் வெளியில எடுத்தான். And then gave all the 5 rupees that he had to the second beggar, and he took the cake from him. அந்த இரண்டாவது பிச்சைக்காரனிடத்துல 5 ரூபாயை கொடுத்து விட்டு அந்த கேக்கை அவன் வாங்கி கொண்டு சென்றான். He went to his home. அவன் வீட்டுக்கு அவன் போயிட்டான். He cut the cake with all his family members and they all ate. குடும்பத்துல இருக்க எல்லாரோடும் சேர்ந்து அந்த கேக்கை வெட்டி எல்லாரும் அங்க சாப்பிட்டாங்க. Finally what came out of the cake? கடைசியாக கேக் உள்ள இருந்து என்ன வந்தது? The big gold coin. அந்த பெரிய தங்க நாணயம் உள்ளே இருந்தது. This first beggar went to the goldsmith. முதல் அந்த பிச்சைக்காரன் ஒரு தங்க ஆசாரியின் இடத்துல அவன் சென்றான். And he said, how much worth is this gold coin? இந்த தங்க நாணயம் எவ்வளவு மதிப்புடையது என்று அவன் கேட்டான். He said, oh, this is worth of lakhs and lakhs of rupees. இந்த தங்க நாணயம் லட்சக்கணக்கான மதிப்புள்ளதா இது இருக்குமே என்று அவர் சொன்னார். So this beggar said, you keep this coin and give me the money. இந்த நாணயத்தை நீங்கள் வைத்துக்கொண்டு அது பெருமான பணத்தை எனக்கு கொடுங்கள் என்று அவன் கொடுத்தான். The goldsmith took the coin and gave this beggar lakhs and lakhs of rupees. அந்த தங்க ஆசாரி அந்த நாணயத்தை எடுத்துக்கொண்டு லட்சக்கணக்கான பணத்தை இந்த பிச்சைக்காரனிடத்திலே கொடுத்தார். After 5 days the king came back. 5 நாட்களுக்கு பின்பதாக ராஜா இப்பொழுது அரண்மனைக்கு திரும்ப வருகின்றார். The first beggar was not there in his place. முதல் பிச்சைக்காரன் அவனுடைய இடத்திலே அங்கே இல்லை.
He didn't say his line. அவன் சொல்ல வேண்டிய அவனுடைய வாக்கியத்தை இங்கே சொல்லும்படியாய் அவன் இல்லை. But the second beggar was there and he shouted and said, "Blessed is the man who trusts in the king." இரண்டாவது பிச்சைக்காரன் நின்று அவனுடைய வாக்கியத்தை சொன்னான், ராஜாவின் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். The king went inside the palace. ராஜா அரண்மனைக்குள்ளாக சென்றார். He called the second beggar. இரண்டாவது பிச்சைக்காரனை அவர் உள்ளே அழைத்தார். And he said, "Did you eat the cake that I gave you?" நான் உனக்கு கொடுத்த கேக்கை நீ சாப்பிட்டாயா என்று கேட்டார். This beggar said, "No, my lord, I gave it to my friend. He gave me 5 rupees, but I don't know what happened. After he went home taking that cake, he never came back." ராஜாவே, இந்த கேக்கை நான் சாப்பிடவில்லை, என்னுடைய நண்பனுக்கு நான் கொடுத்தேன், அவனிடத்துல 5 ரூபாய் நான் பெற்றுக்கொண்டேன், ஆனால் அதை சாப்பிட்டு அவனுக்கு என்ன ஆயிற்று என்று தெரியவில்லை, அவன் மறுபடியும் வரவே இல்லை என்று அவன் சொன்னான். The king said, "He will never come back again." ராஜா சொன்னார், அவன் ஒருபோதும் திரும்ப இங்கே வரமாட்டான். And you also do one thing. நீயும் ஒரு காரியத்தை செய். You also better change your line. நீ சொல்லுகின்ற இந்த வாக்கியத்தை நீ மாற்றிக்கொள். You say what the first beggar used to say, "Blessed is the man who trusts in God." முதல் பிச்சைக்காரன் சொன்ன அதே வாக்கியத்தை தான் நீ சொல்ல வேண்டும், தேவன் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். The king told him all the story of the cake and then sent him away. ராஜா அந்த கேக்கினுடைய எல்லா காரியத்தையும் அவனுக்கு சொல்லி அவனை வெளியே அனுப்பிவிட்டார். How true. People, when they trust in the mundane things of this world, where we are blessed, the Lord has chosen us to trust in the living God. இந்த உலகத்தினுடைய ஜனங்கள் எல்லாரும் அற்பமான காரியங்கள் மேல் அவர்கள் நம்பிக்கையை வைக்கிறார்கள். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், அவர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கும்படியாய் கர்த்தர் நம்மை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார். How true the word of God tells us. It is better to trust in the Lord than to put confidence in men or princes or even kings. இங்கே மனுஷர் மேல் நம்பிக்கை வைப்பதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாய் இருப்பதே நலம், பிரபுக்களை நம்புவதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாய் இருப்பதே நலம் என்று கர்த்தருடைய வாக்கியம் உண்மையாய் நம்மிடத்திலே சொல்கிறது அல்லவா? So when we study the lives of minor prophets, all these 12 minor prophets, because of the lack of time, I showed you only 3, but all the 12, they trusted in their living God for their daily life. நான் நேரத்தின் காரணம் கருதி 3 தீர்க்கதரிசிகளை குறித்து மாத்திரமே சொன்னேன். 12 பேரையும் நீங்கள் படிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் யாவரும் தங்களுடைய நம்பிக்கையை ஜீவனுள்ள தேவன் மேல் வைத்திருந்தார்கள். May the Lord help us and strengthen us that we too in our daily walk with God, we may trust him, we may put our confidence in him and glorify him in the days to come. வருகின்ற நாட்களிலும் நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கையிலே தேவன் மேல் நம்முடைய நம்பிக்கையை வைத்து நம்முடைய விசுவாசத்தை அவர் மேல் வைத்து நாம் நடக்க கர்த்தர் தாமே நமக்கு பலன் தருவாராக. Another truth that we learn from the lives of minor prophets of God, தேவனுடைய இந்த சிறிய தீர்க்கதரிசிகளின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இன்னொரு சத்தியம் என்னவென்றால், whomever God calls, he also equips them. தேவன் யாரையெல்லாம் அழைக்கின்றாரோ அவர்களை தேவன் அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து அவர்களை மெருகேற்றுகிறார், அவர்களுடைய தேவைகளை அவர் கொடுக்கின்றார். Whomever God calls, he also equips them, trains them, teaches them and prepares them. தேவன் யாரை அழைக்கின்றாரோ அவர்களை தகுதிப்படுத்தி அவர்களை பயிற்றுவித்து அவர்களை தயார்படுத்துகின்றார். This is true in the life of all the 12 minor prophets. இந்த 12 சிறிய தீர்க்கதரிசிகளின் வாழ்க்கையிலும் இது உண்மையாய் இருக்கிறது. But I just want to show you one life because of the lack of time. நேரம் இல்லாதனாலே ஒரு வாழ்க்கையை மாத்திரம் நான் எடுத்துக்காட்டாக உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன். Shall we turn to the life of Amos? ஆமோஸினுடைய வாழ்க்கைக்கு நேராய் நாம் திருப்பிக் கொள்ளலாமா? We will read chapter 1 verse 1. அங்கே 1ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 1வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். ஆமோஸ் 1ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 1வது வசனம். தெக்கோவா ஊர் மேய்ப்பருக்குள் இருந்த ஆமோஸ் யூதாவின் ராஜாவாகிய உசியாவின் நாட்களிலும் இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய யோவாசுடைய குமாரனாகிய எரோபெயாமின் நாட்களிலும் பூமி அதிர்ச்சி உண்டாக 2 வருஷத்துக்கு முன்னே இஸ்ரவேலை குறித்து தரிசனம் கண்டு சொன்ன வார்த்தைகள். Here we read the words of Amos, who was among the herdmen of Tekoa. இங்கே Can you hear me? Yeah, yes, brother. Okay.
So here we see Amos, he was a shepherd boy, shepherd man. இங்கே ஆமோஸ் அவர் ஒரு மேய்ப்பனாய் இருக்கின்றார், மேய்ப்பனுக்குள்ளே இருக்கின்ற ஒரு மனிதனாய் இருக்கின்றார். But when God called him, ஆனால் தேவன் அவரை அழைத்த பொழுது, God prepared him. தேவன் அவனை ஆயத்தப்படுத்தினார். God instructed him and used him. அவருக்கு ஆலோசனை கொடுத்து பயன்படுத்தினதை நாம் காண்கிறோம். And Amos gave the mighty message of the judgment of God upon the people. அங்கே ஜனங்கள் மேல் வருகிறதான தேவ கோப ஆக்கினையை குறித்ததான செய்தியை ஆமோஸ் தெரிவித்தார். Amos chapter 7, Amos tells his own testimony. ஆமோஸ் 7ஆம் அதிகாரத்திலே தன்னுடைய சொந்த சாட்சியை அவர் சொல்லுகிறதை நாம் காண்கிறோம். We will read verse 14 and 15 of chapter 7. 7ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 14, 15 வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். ஆமோஸ் அமத்சியாவுக்கு பிரதியுத்தரமாக, நான் தீர்க்கதரிசியும் அல்ல, தீர்க்கதரிசியின் புத்திரனும் அல்ல, நான் மந்தை மேய்க்கிறவனும் காட்டத்தி பழங்களை பொறுக்குகிறவனுமாயிருந்தேன். ஆனால் மந்தையின் பின்னாலே போகிற போது என்னை கர்த்தர் அழைத்து, நீ போய் என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் சொல்லு என்று கர்த்தர் உரைத்தார். Here Amos is saying, I am not a prophet or the son of a prophet, but God called me, prepared me, and he is using me. ஆமோஸ் இப்படியாய் சொல்லுகின்றார், நான் தீர்க்கதரிசியும் அல்ல, தீர்க்கதரிசியின் புத்திரனும் அல்ல, நான் மந்தை மேய்க்கிறவனாய் இருந்தேன். தேவன் என்னை அழைத்து என்னை அவர் ஆயத்தப்படுத்தினார், என்னை பயன்படுத்தினார். God has given me his precious word and message, and I am telling it to the people. தேவன் தம்முடைய விலையேற பெற்ற வார்த்தையை, அவருடைய செய்தியை என்னிடத்திலே கொடுத்தார், நான் அதை ஜனங்களிடத்திலே சொல்லுகின்றேன். And when you consider the message of Amos, what a serious message of God Amos gave to the people. ஆமோஸனுடைய செய்தியை நீங்கள் When we study chapter 8 verse 11 and 12, we see the message of Amos. 8ஆம் அதிகாரம் 11, 12 வசனத்தை நாம் வாசித்தால் ஆமோஸனுடைய செய்தி என்னதென்று நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். We will read chapter 8 verse 11 and 12. 8ஆம் அதிகாரம் 11, 12 வசனங்கள். இதோ நான் தேசத்தின் மேல் பஞ்சத்தை அனுப்பும் நாட்கள் வரும். ஆகார குறைவினால் உண்டாகிய பஞ்சம் அல்ல, ஜல குறைவினால் உண்டாகிய தாகமும் அல்ல. கர்த்தருடைய வசனம் கேட்க கிடையாத பஞ்சத்தை அனுப்புவேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். அப்பொழுது அவர்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை தேட ஒரு சமுத்திரம் தொடங்கி மறு சமுத்திரம் மட்டும், வட திசை தொடங்கி கீழ் திசை மட்டும் அலைந்து திரிந்தும் அதை கண்டடையாமல் போவார்கள். What a serious message of God Amos is giving. என்ன ஒரு அபாயகரமான செய்தியை அங்கே ஆமோஸ் கொடுக்கின்றார். Amos is talking as if he is a big senior major prophet of God. அங்கே தேவனுடைய மிக முக்கிய பெரிய தீர்க்கதரிசியாய் இருப்பதை போன்ற ஒருவரை போன்று ஆமோஸ் செய்தியை கொடுக்கின்றார். But Amos knows, I am not a prophet nor a prophet's son, but I am only a shepherd man. But God called me, he trained me, he prepared me, and he is using me. ஆனால் தன்னை குறித்து ஆமோஸ் என்ன சொல்லுகின்றார்? நான் தீர்க்கதரிசியும் அல்ல, தீர்க்கதரிசியின் புத்திரனும் அல்ல, நான் மந்தை மேய்க்கிறவனாய் இருந்தேன். தேவன் என்னை அழைத்தார், என்னை தகுதிப்படுத்தினார், ஆயத்தப்படுத்தினார், என்னை பயன்படுத்தி வருகிறார் என்று தன்னை குறித்து சொல்லுகின்றார். This is an important truth that we learn from the lives of the minor prophets of God. தேவனுடைய இந்த சிறிய தீர்க்கதரிசிகளின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மிக பெரிய உண்மையா இது இருக்கிறது. Not just these minor prophets, take any character from Genesis to Revelation. This is the truth. God calls his people and then prepares and equips his people. இந்த சிறிய தீர்க்கதரிசிகள் மாத்திரமல்ல, ஆதியாகமம் முதல் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரை எந்த தேவ மனிதனை எடுத்து பார்த்தாலும் அவர்களை தேவன் அழைக்கின்றார், தகுதிப்படுத்துகின்றார், அவர்களை உபயோகப்படுத்துகின்றார். When we see the life of Abraham, he is called the father of the faithful, but we see him telling lies a couple of times in his life. நாம் ஆபிரகாமை குறித்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் விசுவாசிகளின் தகப்பன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். ஆனாலும் கூட அவன் 2-3 முறை அங்கே பொய் சொன்னதை நம்மால் ஆதியிலே அவனை காண முடிகிறது. But still God prepared him and used him mightily. ஆனாலும் கூட தேவன் அவனை ஆயத்தப்படுத்தி மிக வல்லமையாய் பயன்படுத்தினார். Then we see the life of Isaac. Just for one meal, one pot meal, he blessed his younger son and not the elder son. அங்கே ஈசாக்கை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். ஒரு வேளை போஜனத்துக்காக தன்னுடைய இளைய குமாரனை
மூத்த குமாரனை அல்ல இளைய குமாரனை அவன் ஆசீர்வதிக்கிறதை நாம் காண்கிறோம். There was partiality in his family. அங்கே அவனுடைய குடும்பத்திலே இருந்த அந்த பிரிவினைவாதம், அங்கே ஒருவருக்கு மாத்திரம் நன்மை செய்தால் அதையும் நம்மால் காண முடிகிறது. But still God called him and prepared him for his purposes. ஆனாலும் கூட தேவன் அவனை அழைத்து அவனை தகுதிப்படுத்தி தன்னுடைய நோக்கத்திற்காக உபயோகப்படுத்துகின்றார். Then we see the life of Jacob. பின்பதாக நாம் யாக்கோபினுடைய வாழ்க்கையை குறித்து பார்க்கின்றோம். The very meaning of his name is supplanter, means who deceives others. அங்கே அவனுடைய பெயரினுடைய அர்த்தமே எத்தன், மற்றவர்களை ஏமாற்றுகிறவன் என்று அறியப்படுகிறது. He deceived others so many times, but still God called him and prepared him. அவன் மற்றவர்களை அநேகம் தர ஏமாற்றினான், ஆனாலும் கூட தேவன் அவனை அழைத்து அவனை ஆயத்தப்படுத்தினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Then we see the life of Moses. பின்பு நாம் மோசேயினுடைய வாழ்க்கையை குறித்து காண்கிறோம். He is called the meekest man in all the earth. அங்கே பூமியில இருந்த எல்லாரை காட்டிலும் மிகவும் சிறியவன் என்று அவன் சொல்லப்படுகின்றான். But still we see he got angry and disobeyed the voice of God, and thus he couldn't enter even into the promised land. ஆனாலும் கூட அவன் கோபம் அடைந்து தேவனுடைய வார்த்தையை மீறினவனாய் இருந்தான். அவனால் அங்கே வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பூமிக்குள்ளாய் செல்ல முடியாதவனாய் இருந்தான். But still God called him and prepared him and used him for his glory. ஆனாலும் கூட தேவன் அவனை அழைத்தார், அவனை ஆயத்தப்படுத்தினார், தம்முடைய மகிமைக்கென்று அவனை உபயோகப்படுத்தினார். We see the life of David, called as the man after God's own heart, but the sin which he committed, the sin of adultery, it's even shameful to talk about, but still God called his son and prepared him and used him mightily for his glory. இங்கே நாம் தாவீதை குறித்து படிக்கின்றோம். தாவீது தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவனாய் அங்கே காணப்பட்டான். ஆனாலும் கூட அவனுடைய வாழ்க்கையிலே மிகவும் பொல்லாத அந்த விபச்சார பாவம் காணப்பட்டது. ஆனாலும் தேவன் அவனை ஆயத்தப்படுத்தி அங்கே மிக வல்லமையாய் அவர் உபயோகப்படுத்தினதையும் நாம் காண்கிறோம். When we come to the New Testament, God called his disciples, especially we see Peter, and God prepared him. He was though a small fisherman. God called him and prepared him and used him mightily for his ministry. இங்கே நாம் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வரும்பொழுது தேவனுடைய கர்த்தருடைய சீசர்களை நாம் அங்கே காண்கிறோம். அவர்களை எல்லாம் தேவன் அழைத்தார், அவர்களை தகுதிப்படுத்தினார், ஆயத்தப்படுத்தினார். மிக முக்கியமாய் மிக எளியவனாகிய பேதுருவை அங்கே கர்த்தர் அழைத்தார், ஆயத்தப்படுத்தி மகிமையாய் உபயோகப்படுத்தினதை நாம் காண்கிறோம். What happened? அங்கே என்ன நடந்தது? Many times we think God calls only the big people, the qualified people. அநேக நேரங்களிலே தேவன் தகுதியுள்ளவர்களை, பெரிய நபர்களை தான் கர்த்தர் அழைப்பார் என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். That's not true, dear believers, saints of God. The truth is God calls very small, simple and very ordinary people and uses them, prepares them and uses them for his glory. அருமையான கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களே, அநேக நேரங்களிலே கர்த்தர் அப்படியாய் அவர் அழைக்கிறவர் அல்ல, மிக எளியவர்களாகிய சாதாரண நபர்களை அவர் அழைக்கின்றார், ஆயத்தப்படுத்துகின்றார், தம்முடைய மகிமைக்கென்று அவர்களை உபயோகப்படுத்துகின்றார். We read in Matthew chapter 4 verse 19, the Lord Jesus Christ told his disciples, you follow me and I will make you fishers of men. அங்கே மத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்திலே கர்த்தர் சொல்கின்றார், என்னை பின்பற்றி வாருங்கள், உங்களை மனுஷர்களை பிடிக்கிறவர்கள் ஆக்குவேன் என்று அவர் சொல்லுகிறதை நாம் காண்கிறோம். I will transform you, I will make you, I will teach you, I will prepare you and then use you. நான் உங்களை மறுரூபப்படுத்துவேன், உங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுப்பேன், உங்களுக்கு போதிப்பேன், உங்களை தகுதிப்படுத்துவேன், பின்னதாக உங்களை நான் பயன்படுத்துவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கின்றார். We see about the life of Paul, how he used to kill others, destroy others. Then when God called him, he started preaching the gospel to each and every man. பவுலினுடைய வாழ்க்கையை குறித்து நாம் காண்கிறோம் அல்லவா? மற்றவர்களை துன்புறுத்தி கொண்டிருந்த பவுல், தேவன் அவனை அழைத்த பொழுது அவன் அதிகமாய் மற்றவர்களுக்கு பயன்படுகின்றவனாய் ஆசீர்வாதமாய் காணப்பட்டான். கர்த்தருடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிறவனாய் இருந்தான். I remember my grandfather telling this incident that happened in his life. தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த இந்த சம்பவத்தை என்னுடைய தாத்தா எனக்கு சொன்னதை நான் நினைவில் வைத்திருக்கிறேன். He used to always say that great apostle Paul God used even when he was in prison, but close to that was a great palace and Nero Caesar was there who gave a lot of trouble to Paul,
but still Nero was dying in the palace. Paul was living in the prison. அங்கே பவுல் கர்த்தராலே பயன்படுத்தப்பட்டாலும் அங்கே சிறைச்சாலையிலே அடைக்கப்பட்டிருந்தார். அதற்கு அருகாமையிலே ஒரு பெரிய அரண்மனை இருந்தது. அந்த அரண்மனையிலே சீசராகிய அந்த நீரோ மன்னன் இருந்தான். ஆனாலும் கூட அங்கே நீரோ மன்னன் அங்கே மரித்து போனான். சிறைச்சாலையில் இருந்தாலும் பவுல் அங்கே ஜீவனோடு இருந்தார். He used to say, after almost 2000 years, we don't see anyone by the name of Nero. 2000 வருடங்களுக்கு பின்பதாகவும் நீரோ என்கிற பெயரால் நாம் ஒருவரையும் இப்போது அறிகிறதில்லை. But he said, once when I went to a certain place, he was about to go to the meeting to preach the word. அப்பொழுது அவர் சொன்னார், நான் ஒரு முறை ஒரு செய்தி அளிக்கும்படியாய் ஒரு இடத்திற்கு செல்லும்படியாய் நான் ஆயத்தப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன். அந்த இடத்திலே they were sitting and talking, some brothers together in the home. ஒரு சில சகோதரர்கள் அவர்கள் கூடி இப்படியாய் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். Suddenly the host of that house, he called out, Nero, Nero, like that. அங்கே அந்த எல்லாரையும் வரவழைத்திருந்த அந்த விருந்து கொடுக்கும்படியாய் அழைத்திருந்தவர் நீரோ நீரோ என்று சொல்லி அழைத்தார். My grandfather was shocked to see who is Mr. Nero in this house. என்னுடைய தாத்தா இந்த வீட்டிலே யார் நீரோ என்று பார்க்கும்படியாய் ஆச்சரியத்தோட அவர் பார்த்தார். So he was looking up right and left, but there was a movement in the midst of his legs. அவர் மேலே எல்லாம் எங்கே இருக்கிறார் என்று திரும்பி பார்த்த பொழுது அவருடைய கால்களுக்குள்ளாய் ஒரு நடமாட்டம் இருந்ததை அவர் உணர்ந்தார். You know who was Nero? நீரோ என்பது யார் என்று உங்களுக்கு தெரிகிறதா? The pet dog in that family. அந்த வீட்டிலே இருந்ததான ஒரு செல்ல நாய்க்குட்டி. The great Nero who lived in the palace, he is dead. Now there is no Nero, but Paul, who was in chains in prison, he was living. And even today, how many people, how many couple, they name their son Paul even today. அங்கே பெரிய அரண்மனையிலே இருந்த அந்த நீரோ மன்னன், அவனுடைய பெயர் எங்கும் வழங்கப்படவில்லை. ஆனால் சிறைச்சாலையிலே அங்கே கைகளை கட்டப்பட்டிருந்த பவுல், அவருடைய பெயர் எத்தனை பேருக்கு இன்றைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்றும் அநேக பெற்றோர் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பவுல் என்று பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். Man wants qualified people, but God is seeking for available people. மனிதன் தகுதியுள்ள நபர்கள் வர வேண்டும் என்று அவன் விரும்புகின்றான். தேவனோ யார் அங்கே ஆயத்தமா இருக்கிறார்களோ, அங்கே நேரத்தை கொடுக்கும்படியாய் தயாரா இருக்கிறார்களோ அவர்களையே தேவன் விரும்புகின்றார். The youths, they know very well, when you go for a new job, the first thing they will ask is, what is your qualifications? இளைஞர்கள் அவர்கள் வேலைக்கு செல்லும்படியாய் செல்லும் பொழுது முதலாவது கேட்கப்படுகிற கேள்வி, உன்னுடைய தகுதி என்ன, தகுதி படிப்பு என்ன என்று அவர்கள் கேட்பார்கள். God never asks you what is your qualification. Only the question God asks is, are you available for me in my hands, that I may call you and equip you and train you and use you for my glory. அங்கே தேவன் ஒருபோதும் உன்னுடைய தகுதி என்ன என்று நம்மிடத்திலே கேட்கிறவர் அல்ல. அவர் கேட்பதெல்லாம், நீ என்னுடைய கரங்களிலே உபயோகப்படுவதற்கு நீ ஆயத்தமாய் இருக்கிறாயா? உன்னை நான் எடுத்து என்னுடைய கைகளினால் நான் உன்னை தகுதிப்படுத்தி நான் பயன்படுத்துவேன், நீ ஆயத்தமா என்றுதான் கர்த்தர் கேட்கின்றார். We see even in the life of Apostle Paul, when he saw the vision and the transformation vision on the road to Damascus, he asked, Lord, what will you want me to do? அங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய வாழ்க்கையிலும் பார்க்கின்றோம். தமஸ்குவுக்கு செல்கின்ற அந்த பாதையிலே அவன் கண்ட தரிசனத்தின் இறுதியிலே அவன் கேட்ட கேள்வி, கர்த்தாவே, நீர் என்னை கொண்டு என்ன செய்ய சித்தமாய் இருக்கிறீர்? And then when he committed his life into the hands of God, God took it and prepared him and used him mightily. தேவனுடைய கரத்திலே தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவன் அர்ப்பணித்த பொழுது அவனை கர்த்தர் எடுத்து மிக வல்லமையாய் அவர் பயன்படுத்தினார். He used him so mightily. Paul said in Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. பிலிப்பியர் 1:21 பவுல் இப்படி சொல்லுகின்றார், கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைமையிலே கர்த்தர் அவனை பயன்படுத்தினார். God used him so mightily that he could say in 1 Corinthians chapter 11 verse 1, you follow me because I follow Christ. 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரத்திலே பவுல் சொல்லுகின்றார், நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறது போல என்னை பின்பற்றுங்கள் என்று தைரியமாய் அவர் சொல்லக்கூடிய நிலைமையிலே அப்படியாய் அவர் உபயோகப்படுத்தப்பட்டார். God used Paul in such a mighty way that even during his dark last death times, he could say, I have run the course,
I have finished the race. I have fought a good fight. பவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் கடைசி நேரங்களிலும் தைரியமாய் அவரால் இப்படி சொல்ல முடிந்தது, நான் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், நான் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன், இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று தைரியமாய் அவரால் சொல்ல முடிந்தது. What is it that transformed Paul inside out? பவுலை மாற்றுவித்தது உள்ளிருந்து வெளிப்புறத்திலே ஏற்பட்ட மாற்றம். We read Paul's testimony in 1 Corinthians chapter 15 verse 10. 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே பவுலினுடைய சாட்சியை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். Paul says in 1 Corinthians 15:10, by the grace of God I am what I am. 1 கொரிந்தியர் 15:10 பவுல் இப்படி சொல்கின்றார், ஆகிலும் நான் இருக்கிறது தேவ கிருபையினாலே இருக்கிறேன். It is only the grace of God I am what I am. நான் இருக்கிறது தேவ கிருபையினாலே இருக்கிறேன். God called me, God changed me, God transformed me, and God is using me. தேவன் என்னை அவர் எடுத்தார், என்னை அவர் மறுரூபப்படுத்தினார், என்னை மாற்றினார், என்னை தகுதிப்படுத்தி அவர் என்னை உபயோகப்படுத்தினார். Dear saints, let's examine our lives this evening. அருமையான பரிசுத்தவான்களே, இந்த சாயங்கால வேளையிலே நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி என்று நாம் யோசித்து பார்ப்போம். If you are available in the hands of God, God is ready to take you, prepare you, and use you for His own glory. தேவனுடைய கரத்திலே நீங்கள் ஆயத்தமாய் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அவர் உங்களை எடுத்து உங்களை அவர் தகுதிப்படுத்தி உங்களை உபயோகப்படுத்த அவர் ஆர்வமாய் இருக்கின்றார். So like these minor prophets of God, may we trust always in the living God in daily affairs of our life. இந்த சிறிய தீர்க்கதரிசிகளை போன்று நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் மேல் நாம் நம்பிக்கையாய் இருக்க கடவோம். Like these 12 minor prophets of God, may we realize and understand when we commit our lives into the hands of God, God calls us and equips us, prepares us, and uses us for His glory. இந்த 12 சிறிய தீர்க்கதரிசிகளை போன்று தேவனுடைய கரத்திலே நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போம் என்று சொன்னால் அவர் நம்மை அழைத்து நம்மை தகுதிப்படுத்தி அவர் அருமையாய் நம்மை உபயோகப்படுத்துகின்றவராய் இருக்கின்றார். But if God be willing, we will continue this subject even tomorrow evening. கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நாளை சாயங்காலத்திலும் இதே தலைப்பிலே நாம் தொடர்ந்து படிக்க கடவோம். May God bless these thoughts towards our hearts. தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை நம்முடைய இருதயத்திற்கு நேராய் அவர் ஆசீர்வதித்து கொடுப்பாராக. May all glory and honor be to God and God alone. Amen. எல்லா மகிமையையும் தேவன் ஒருவருக்கே நாம் செலுத்துவோம். ஆமென். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த சாயங்கால வேளையிலும் நமக்கு இவ்விதமாய் வாய்க்கு செய்த தேவாதி தேவனுக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம். சகோதரர் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்கள் ஒரு சொந்த வேலை நிமித்தமாய் நம்ம மத்தியிலே அவர் இப்பொழுது இருக்க முடியவில்லை. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நமக்கு பகிர்ந்தளித்த அருமையான சகோதரர் ஸ்டீபன் செரியன் அவர்கள் ஜோத்பூரிலே கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்கிற அவர்களுக்கும் நம்முடைய நன்றியை இந்த ஊழியத்தின் நிமித்தமாய் அவருக்கு நாம் தெரிவித்துக் கொள்வோம். Thank you, dear brother. We thank you in the name of our Lord and Jesus Christ. தொடர்ந்து அருமையாய் இந்த சாயங்கால வேளையிலே நமக்கு பாடல் பாடின பிள்ளைகள், அருமையான பிள்ளைகள் டொரின், டேரன் அவர்களுக்கும் கர்த்தருடைய நாமத்திலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தொடர்ந்து நாளைய தினத்திலும் இதே நேரத்திலே சாயங்காலம் 6:45 மணிக்கு இந்த செய்தியினுடைய தொடர்ச்சி அங்கே இருக்கிறதா இருக்கும். இப்பொழுது நாம் ஜெபித்து இந்த கூட்டத்தை நாம் முடிவு செய்யலாம். நாம் ஜெபிக்கலாம். எங்களை கிருபையாய் நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, இரக்கமுள்ள கர்த்தாவே, ஆண்டவரே, இந்த சாயங்கால வேளையிலும் உடைய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்கும்படியாய் கர்த்தரை எங்களுக்கு பாராட்டின கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆமாண்டவரே, நீர் ஜீவனுள்ள தேவனாய் இருக்கிறீர். கர்த்தாவே, உன் மீது நாங்கள் நம்பிக்கையை வைக்கும் பொழுது எங்களை கர்த்தாவே அருமையாய் நீ பயன்படுத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, சிறிய தீர்க்கதரிசிகளுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் நோக்கி பார்க்கின்றோம். கர்த்தாவே, எவ்வளவோ மோசமான அவர்களுக்கு எதிரான சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலும் கர்த்தர் அவர்களோட கூட நீர் இருந்து அவர்களை வைத்து நீ செய்த காரியம் பெரிதாய் இருக்கிறது. அவருடைய வாழ்க்கையிலே உம்முடைய உண்மைத்தன்மையை நாங்கள் காண்கிறோமே. உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இந்த நேரத்திலே எங்களுடைய இருதயத்தை நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களுடைய விசுவாசம் எப்படியா இருக்கிறது? கர்த்தர் எங்களோட கூட இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறவராய் இருக்கிறீரே. கர்த்தாவே, நாங்கள் எப்படியாய் உம்மிடத்திலே எங்களுடைய நம்பிக்கையை வைக்கிறோம் என்று நாங்கள் நோக்கி பார்க்க கர்த்தர் கொடுத்த இந்த சந்தர்ப்பத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையை பகிர்ந்தளித்த அருமையான தேவ ஊழியருக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தாவே, உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தின் கரம் அவரோடும் அவருடைய ஆண்டவரை செய்கின்ற ஊழியத்தோடும் திருச்சபையோடும் இருக்கும்படியாய் அவருடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் உம்முடைய சமூகத்திலே கெஞ்சுகிறோம். இந்த நேரத்திலே கர்த்தாவே, இந்த வாய்ப்பை கர்த்தர் ஆண்டவரை ஏற்படுத்தும்படியாய் கருவியாய் உபயோகப்படுத்துகின்ற ஆண்டவரே கோடம்பாக்கம் திருச்சபையாருக்காகவும்
ஆண்டவரே ஜிஎல்எம் நிறுவனத்துக்காகவும் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே இதை முன்னிட்டு செய்கின்ற சகோதரர் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்காகவும் அவருடைய குடும்பத்திற்காகவும் உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். தொடர்ந்து கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக கெஞ்சுகிறோம். ஆண்டவரே இந்த செய்தியை கேட்ட எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தர் தாமே ஆண்டவரே கிருபை பாராட்டுவீராக. இந்த வசனங்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையில அபியாசப்படுத்த கர்த்தர் இரக்கம் பாராட்டும். நன்றியோட உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்திலே துதி ஸ்தோத்திரங்களையும் விண்ணப்பங்களையும் ஏறெடுக்கிறோம். ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன். Thank you all.